آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات میں آج کا ایپیسوڈ پہرے دار۔ یہ فیچر آپ کے لیے تحریر کرتے ہیں طاہر صدیقی اور پیشکش ہے غلام عباس کی۔ صداکار ہیں شاہد کوثر کاظمی، طاہر صدیقی، عتیق، رانی اندلیب، بلال راجہ، لبنہ صدیقی اور انجم حبیبی۔ مرزا صاحب جی دیکھیے، اس ماہ مبارک میں غریب لوگوں تک یہ راشن پہنچنا چاہیے تاکہ ہماری این جی او لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ جی چاندنی بیگم صاحب، اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے اور بڑا کھلا دل بھی دیا ہوا ہے۔ کل میں اور کامران اس پورے سامان کو اصل حقداروں تک پہنچا دیں گے اور این جی او کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کر دیں گے، آپ فکر مت کریں۔ میڈم، میرا خیال ہے اس نیک کام کو ہم سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دیں گے، اس طرح ہماری این جی او بھی مشہور ہو جائے گی۔ ہاں بالکل، اور غریب اور نادار لوگوں کو اپنی تنظیم یعنی این جی او کا ممبر بھی بناؤ۔ ہم ان کو قرض حسنہ دیں گے۔ مائکرو فائنانس لون فار اسمال بزنس ممبرشپ کا ایڈ پورے سوشل میڈیا پر آنا چاہیے۔ اس آئیڈیا پر کام شروع کریں۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ غریب لوگوں کو چھوٹے پیمانے پر قرض دیں تاکہ لوگ چھوٹے پیمانے پر اپنا کاروبار چلا سکیں اور آہستہ آہستہ بہت کم ریٹ آف انٹرسٹ سے اپنا قرض واپس کر دیں۔ جو نہ کر سکیں ان کا قرض معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرزا صاحب، اصل ہدف سے نہیں ہٹنا۔ جی ہماری این جی او نے اس مہینے کتنی لڑکیوں کی شادی کروانی ہے بھلا؟ پورے 100 کا ٹارگٹ ہے، 50 بھی ہو جائیں تو بہت ہے۔ کامران، ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ جی میڈم، ڈالر سٹیبل نہیں ہے، تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ آج کل تو 200 سے اوپر ہے۔ مرزا صاحب، ایک شادی کا کیا طے ہوا ہے؟ $20,000 ہیں، یہ جہاں بھی طے ہو جائے۔ کامران، ایک کا $20,000 اور 50 کی کیا کیلکولیشن ہے، ذرا حساب تو کرو۔ پاکستانی کرنسی میں تو نوٹ ہی نوٹ ہے، 14-15 کروڑ بن جاتے ہیں۔ ایک مہینے میں برے تو نہیں ہیں، بالکل صاف ستھرا کاروبار ہے، دودھ کا دھلا ہوا۔ یورپ سے کھیپ کب آ رہی ہے؟ دولہوں کی، بوڑھے طوطوں کی۔ اسی ویک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ گڈ گڈ گڈ۔ کامران، آفس کا کیا ہوا؟ جی ہر چیز تیار ہے، سٹیمپ پیپر بھی تیار ہو چکے ہیں، بس فارم فل اپ کرنے اور شادی تیار۔ ہم نے ہر قسم کی مہریں بھی تیار کر لی ہیں۔ نکاح خاں کا بندوبست ہم کر چکے، سب کام مکمل ہے میڈم۔ ٹھیک ہے، بہت اچھے۔ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، صبح بہت کام ہوگا ہمارا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، صبح آفس میں ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس وقت کون آ گیا؟ 12:30 بجے رات کو۔ مرزا صاحب، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دھیان کیجئے گا۔ آتا ہوں بھائی، آتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ اچھا، وعلیکم السلام۔ فرمائیے، آپ کون ہیں اور اس وقت رات گئے، کیا کام ہے آپ کو؟ میں بہت مشکل میں ہوں جی، میڈم سے ملا دیں، سنا ہے بڑی مہربان خاتون ہے، میرا مسئلہ صرف وہی حل کر سکتی ہیں جی۔ اچھا بھیا، مرزا صاحب، جی کون ہے؟ کوئی اجنبی ہے جی، مدد کے طلبگار ہیں، کوئی بزرگ سے ہیں۔ بیٹھک میں بٹھاؤ، آتی ہوں میں۔ جی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ شکریہ جی۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا نام بشیر ہے جی، لوگ مجھے پا بشیر کہتے ہیں۔ اس وقت سخت مشکل میں ہوں جی، آپ ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہیں، میں بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ ابھی تو آپ لوگوں کو انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دلوائے ہیں، کل آپ کو ہماری این جی او کی طرف سے راشن بھی مل جائے گا۔ جی ان سب کا بہت شکریہ۔ اس وقت میری بیوی ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے جی، صبح آپریشن ہے، ڈاکٹر پیسے بھی مانگ رہے ہیں اور 4 بوتل خون بھی چاہیے۔ اچھا، آپ گھبرائیے نہیں۔ کامران، کہاں ہو؟ جی میڈم، میں یہی ہوں، حکام۔ اپنی این جی او کے لڑکوں کو بلواؤ اور صبح خون کا بندوبست کرو۔ جی ہو گیا، خون دینے والا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور کچھ میم؟ بشیر صاحب، صبح لڑکے خون دینے آ جائیں گے، باقی مسائل مرزا صاحب حل کر دیں گے۔ شکریہ جی۔ اور کچھ؟ وہ میری ایک بیٹی ہے جی، کل اس کی فیس کی آخری تاریخ ہے، فیس جمع نہ کروائی تو امتحان میں نہیں بیٹھ سکے گی۔
اگر قرض ہنسنا مل جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں جلد آپ کو واپس لوٹا دوں گا. آپ میرا شناختی کارڈ رکھ لیں جی. جب وسائل نہیں ہیں تو پڑھا کر کیا کرو گے؟ تم اپنی بیٹی کو میرے آفس میں بھیج دو, اسے کسی کام پر لگا دوں گی. اللہ خوش رکھے جی آپ کو. تعلیم کے بغیر تو انسان بالکل ہی ادھورا ہے نا جی. اور پھر لڑکیوں کو تو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. کیوں بھائی, لڑکیوں کو تعلیم کیوں ضرور حاصل کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ لڑکی نے کل کو ایک خاندان بنانا ہوتا ہے. پڑھی لکھی ماں ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک انداز میں کر سکے گی. ہاں جی, بالکل صحیح کہا آپ نے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات کی آپ نے میڈم. بالکل دل کو اچھی لگنے والی بات ہے یہ. بشیر, جی پہلے اپنی بیوی کا علاج کرواؤ, پھر تمہاری بیٹی کے لیے بیرون ملک کوئی اچھا سا رشتہ بھی دیکھتی ہوں. بیٹی کا نام کیا ہے؟ رضیہ ہے جی. گھر میں اس کو رجو کہتے ہیں جی, پیار سے. کامران, جی میڈم. رضیہ کا نام رجسٹرڈ کر لو. جی میڈم. اور صبح اس کو آفس بلوا لو. اوکے. جی میڈم تو چلی گئی ہیں. میری بیٹی رجو کی فیس کا کیا ہوگا بھائی صاحب؟ اب یار تم بھی جاؤ یار, فیس کا بندوبست بھی ہو جائے گا. اچھا ہم ہیں نا. اچھا شکریہ. جی یہ بشیر صاحب کا گھر ہے؟ جی لیکن وہ تو گھر پر نہیں ہے, اسپتال گئے ہوئے ہیں. اچھا, ذرا دروازہ کھولیے اور ہماری بات سنیے. آپ رجو؟ نہیں, آپ رضیہ ہیں. ہم آپ کے لیے کچھ لائیں جی. سنو لڑکی, تمہارے والد صاحب رات کو ہمارے ہاں آئے تھے, بہت پریشان تھے. یہ ہماری این جی او کی طرف سے مہینے بھر کا راشن ہے, کہو تو اندر رکھ دیں. جی آ جائیں اندر, وہ ابو تو گھر پر نہیں ہے. جی اسپتال ہیں, معلوم ہے ہمیں. آپ کی والدہ کے آپریشن کے لیے بلڈ کا انتظام کروا دیا. خدا کرے میری والدہ بچ جائے. اللہ کرے گا جی انشاءاللہ. آپ سنو بچے, آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ابھی بی ایس کر رہی ہوں جی. اگر حالات نے اجازت دی تو ماسٹرز کرنے کا ارادہ ہے. آپ کو مزید پڑھنے کے لیے ہم بیرون ملک یورپ بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کو ابھی ہمارے آفس بھی آنا ہوگا. اس وقت تو بہت مشکل ہے, والدہ اسپتال میں پڑی ہیں اور آج فیس کی بھی آخری تاریخ ہے. اوہو بھائی سن لو میری بات, تمہاری فیس کا بندوبست ہو گیا ہے. ہمارا یہ جو ادارہ ہے نا, قرض ہنسنا بھی دیتا ہے. سنو بات سنو, یہ رکھو چیک, اور یہ جو فارم ہے نا یہ فل کر دو آپ بس. جی ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے گھر میں خیر تو ہے نا؟ سنیے چچا میاں, وہ ہم نے کہا تھا نا پریشان نہ ہو, ہم ہیں نا. مبارک ہو, آپ کی بیٹی مزید تعلیم کے لیے یورپ بھی جائے گی. یورپ جائے گی؟ میں آپ لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ ایسے اچھا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہاں پڑھے گی بھی اور آپ لوگوں کو پیسے بھی بھیج دے گی. ہاں, اور سنیے چچا میاں, اور بغیر کوئی جہیز دیے اس کی وہاں شادی بھی ہو جائے گی یورپ میں. اچھا اللہ کرے. اور ہماری میڈم خود کروائیں گی یہ شادی. آپ لوگ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, اور خاص طور پر میڈم تو بہت ہی اچھی ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزا دے. اچھا سنو چچا میاں, ہم جا رہے ہیں. جائیے پھر دوبارہ آئیے اور بہت کچھ لے کے آئیے. جی شکریہ. اللہ حافظ. جی رقم بآسانی پہنچ جائے گی. جی پکڑے جانے کا چانس بہت کم ہے, یہ گیم ہی ایسی ہے, بزنس کرنے کا نیا طریقہ. اچھا فون بند کرتی ہوں, شاید کوئی کلائنٹ ہے. جی میں اندر آ سکتی ہوں؟ یس جی فرمائیے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ جی چاندنی ویلفیئر کی میں نے بہت تعریف سنی ہے اور آپ کے پاس حاضر ہو گئی ہوں. دراصل مجھے جاب چاہیے تھی. میرا نام نادیہ ہے. اوکے, مرزا صاحب. جی ذرا تشریف لائیے. جی میں مرزا صاحب سے مل چکی ہوں. جی میڈم, حکم. مرزا صاحب, آپ نے ان کا انٹرویو کر لیا؟ جی کر لیا ہے, سارا انٹرویو کر لیا, کام بھی بتا دیا, اور اپنی این جی او کے رولز بھی بتا دیے ہیں کہ میڈم کو فالو کرو گی تو دنوں میں ترقی کر جاؤ گی. جی مرزا صاحب نے مجھے سب سمجھا دیا ہے. ویری نائس. بس تم ہمارے رولز کو فالو کرو گی تو بہت خوش رہو گی.
مرزا صاحب، जी जी जी, हुक्म करें हुक्म करें. नादिया आज से मेरी बेटी है, अच्छा. इसकी ड्रेसिंग ठीक करें, जी जी, थोड़ा अपडेट करें. अच्छी बात है. आज के डिनर में नादिया भी हमारे साथ जाएंगी. ये तो बहुत ही अच्छा हो गया. मैडम, मिर्जा साहब ने एक लड़के कामरान के साथ मेरी कुछ पिक्चर बनाई थी, उनका क्या करना है? मेरा मतलब है वो किस मकसद के लिए बनाई गई थी? अभी नए ड्रेस में और भी पिक्स बनेंगी. नेक्स्ट वीक हम इस्लामाबाद जाएंगे. इस्लामाबाद वाला ऑफिस तुम संभालोगी. कैसा ऑफिस? भाई जाओगी तो देख लेना. बहुत अच्छा ऑफिस है, मैडम कहलाओगी वहाँ मैडम. हमारे इस दफ्तर की ब्रांच है वो. अच्छा, हाँ जी. वाओ. मैडम को अल्लाह जिंदगी दे, बहुत अच्छी खातून है. रजिया की माँ, घबराओ नहीं, ये वक्त की बांट होती है. अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा. मैंने तो खुदा से सिर्फ इतनी मोहलत मांगी है कि मरने से पहले अपनी रज्जो का कुछ कर जाऊं. ये चांदनी बेगम बड़ी अच्छी खातून है. कह रही थी रजिया मेरी जिम्मेदारी है, इसकी शादी भी करूंगी और मुल्क से बाहर भी भिजवाऊंगी. अच्छा. नहीं अब्बू, मैं यहीं पढ़ूंगी और यहीं आगे बढ़ूंगी. मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी. अपना मुल्क बहुत अच्छा है, सबसे प्यारा. ओ पुत्री, जो कर्ज देते हैं ना वो अपनी बात भी मनवाते हैं. हाँ, तेरे अब्बू ठीक कहते हैं रज्जो. मेरी सेहत ठीक हो जाए तो मैं खुद जाऊंगी तेरे साथ चांदनी साहिबा से मिलने. अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ. वैसे भी दूसरे मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी होकर रहना पड़ता है. तेरी इस दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं है. मैं तो बिस्तरे मर्ग पर हूँ. यही सोचती रहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा. मरने के बाद कोई नहीं पूछता पुत्र. मेरा भी यही हाल है. सोचता हूँ एक ही बेटी है, उसके भी अरमान पूरे नहीं कर पा रहा. बस करें अब्बू, मैं आप लोगों को परेशान नहीं देखना चाहती. मैं किसी अखबार की बिखरी हुई कहानी नहीं बनना चाहती. मैं तालीम हासिल करके यहाँ की ऊंच नीच खत्म करना चाहती हूँ. ओ पुत्री, और तुम पता नहीं कहाँ की बात कर रही हो. हम तो अपने सितम रसीदा माहौल में रह रहे हैं, जहाँ बेसरो सामानी, बेरोजगारी, बेचारगी के अलावा कुछ भी नहीं. हम गरीब क्या कर सकते हैं पुत्री? हम अपना नसीब जंतरियों और तोते वालों के फाल में क्यों ढूंढते हैं? हम इस माशरे की नाइंसाफियों के खिलाफ चीखते चलाते क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं तेरी इस तकरीर का. जा. यहाँ के अस्पतालों के सर्द खानों में जो लाशें पड़ी हैं वो कोई जानवरों हैवानों की नहीं है, हम जैसे इंसानों की है. इस माशरे के धुतकारे हुए लोगों की है, कोई पूछने वाला ही नहीं. पता नहीं कब तब्दीली आएगी, कब ठीक होगा सब कुछ. तब्दीली सड़कों गलियों में नहीं, सोच में आती है मेरी पुत्री, सोच में. जब सोच ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. इंसानों के रवैये ठीक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा. मैं समझ गई. आप कह रहे हैं मैं ये लिबास पहनूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? जाहिर है, जाहिर है. अच्छा लिबास आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है. मगर मैंने तो ऐसा लिबास कभी नहीं पहना. तो आज पहन लो, जल्दी करो. मैंने कुछ तस्वीरें भी बनानी है. ओके, मैं अभी ट्राई करती हूँ. मिर्जा साहब, जी जी. आप बहुत तेज हैं. आदाब आदाब, शुक्रिया. ये देखिए, मैंने लिबास तब्दील कर लिया है. अब बताएं, अच्छी लग रही हूँ ना? 14वीं का चांद, जैसे चांद के दिल में किसी ने धक से धड़कन समो दी हो. मिर्जा साहब, जी जी. हमारे इंतखाब के बारे में आप क्या कहेंगे? लड़की शर्मा रही है. अजी, आपका इंतखाब हमेशा ही अच्छा होता है. इनके बारे में किसी शायर ने इसी मौके की मुनासिबत से क्या खूब कहा है. कहता है, और रुकेगी शर्म से क्या ये खालो खत की रोशनी. वाह वाह कह दीजिए. और रुकेगी शर्म से क्या ये खालो खत की रोशनी. वाह वाह.
छुपेगा आफताब क्या हथेलियों की ओट में। अरे वाह 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 वाह। तारीफ का शुक्रिया। मगर इस्लामाबाद ऑफिस में मुझे करना क्या होगा? मिर्जा साहब आपको बता देंगे। मैं बता दूं? बता दो। आप इस्लामाबाद में कैट वॉक करेंगी। कैट वॉक? मगर मुझे तो इसका कोई तजुर्बा नहीं। अरे सुनिए तो, ऐसा कुछ नहीं करना आपने सिर्फ ऑफिस में बैठना है और किसी आतिश फिशां की सूरत उबल उठने की बजाय किसी नरम रो बहते हुए चश्मे की तरह क्लाइंट्स के दिलों को नरम करना है, उनके दिलों पे राज करना है, राज। लेकिन मैं कैसे राज करना है? क्या मतलब? वह हम जानते हैं, तुम इस वादी में बिल्कुल नौवारिद हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेखरा समंदर में तैरती हुई बेनाम सतरंगी कश्ती। हाय अल्लाह, मिर्जा साहब आपने मुझे अपनी सादा फितरत के बाहिस अपना गर्विदा कर लिया है। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। जी 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 जी। तकदीर ने मुझे आपसे मिलवा दिया। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तकदीर की होनी तो होकर रहती है, जो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। मैं तो कहता हूँ उठ चल, तू भी कदम बढ़ा, हमें आगे जाना है। वो क्या कहते हैं, चलते हो तो चीन को चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांदनी साहबा, आप हमारे घर में, और रजिया और रजियो की माँ और चांदनी साहब आई हैं, वो भी अचानक इस वक्त। आप यहाँ हमारे घर में? चांदनी साहिबा, पहले ये कुछ खाने पीने का सामान है, ये तो पकड़ो। शुक्रिया। तेरी अम्मा की खैरियत पूछने आई हूँ। अच्छा, सुना था घर आ गई है। जी अम्मी अंदर बेड पर हैं, डॉक्टर्स ने उठने से मना किया है। कौन है? चांदनी बेगम। आज तो बड़ी ईद से पहले ही ईद का दिन आ गया। चांदनी साहिबा जो हमारे घर आ गई है। आपने क्यों तकलीफ की? मैं आपके पास अंदर ही आ रही थी। ओह, आप आई हैं ना जी, तो सकीना से रहा नहीं गया, जिस्म में जान आ गई और आपके पास खुशी से चलकर खुद ही आ गई। दरअसल मैं आप दोनों से एक बात भी करना चाहती हूँ। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। रजिया मास्टर्स करना चाहती है शायद, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं। ये मेरे साथ लंदन जाएगी। अल्लाह आपका भला करे। कुछ कमाएगी तो आपके भी दिन फिर जाएंगे। अल्लाह आपका भला करे जी, आपकी वजह से हमारे दिन फिर जाएंगे। और क्या चाहिए हमें? इंशाल्लाह रजिया की माँ। रजिया लंदन में पढ़ाई के साथ साथ मेरा बिजनेस भी संभालेगी। बहुत जल्द रजिया के पास और यहाँ आपके पास चमचमाती हुई कारें होंगी। चांदनी साहिबा, हम छोटे लोग हैं, हमें ऐसे ख्वाब न दिखाएं जो अधूरे रह जाएं। हम लोगों को अपनी औकात का पता है। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, मैं यहीं ठीक हूँ। ना पुत्र ना, चांदनी साहब को नाराज न कर, बड़े एहसानात हैं इनके हमारे ऊपर। जा मेरा पुत्र, जा, तेरा रब रखा। चांदनी साहबा, आज रजिया अल्लाह के बाद आपके हवाले। हाँ चांदनी साहिबा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये मेरी बड़ी लाडली थी है जी। आप फिक्र नहीं करें, ये मेरी बेटी बनकर जाएगी। हाँ। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, इतवार को फ्लाइट है, यहाँ से सीधी लंदन। बहुत शुक्रिया जी। मिर्जा साहब। जी 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 चांदनी साहबा, कितनी लड़कियां हो गई? टारगेट पूरा हो गया? जी, टारगेट तो कब का पूरा हो चुका। और रकम ट्रांसफर हो गई? जी, हमारे बैंक में, बल्कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। सब के सब टिकट भी कंफर्म हो गए। मिर्जा जी, नया परिंदा जैसे ही काबू आए उसके पर काट देने चाहिए। चांदनी बेगम साहिबा, आपके पास तो ऐसे गुर हैं कि परिंदे खुद ही आपके पिंजरे में कैद होने के लिए आ जाते हैं। वो नजर नहीं आ रहा। ओ, कामरान और नादिया एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे खुद ही। सब लोग ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। सबके निकाह में तैयार है ना? जी जी। वो शौकीन लड़के होटल पहुंच गए? जी, लेकिन ये सुना आपने जी, पुलिस वाला सायरन। सिर्फ सायरन ही नहीं, पुलिस भी। नादिया, तुम? नादिया नहीं,
लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर रोजीना। एजेंट हवालात पहुंच चुका है। बेहतर है आप लोग भी पुलिस की गाड़ी में चुपचाप बैठ जाएं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? जी सुन लीजिए, बल्कि सोच लीजिए, ये तुम्हारे भी बहुत राज हैं, वो सब फाश हो जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो तो हमारी ड्यूटी का एक हिस्सा होते हैं। अच्छा, आप लोगों की बहुत पहले से निगरानी हो रही थी। मैंने कहा था ना, आगे आगे देखो होता है क्या। वो तो कहा था तुमने। जी अब खामोश क्यों हो गई हो? तुम्हारा सत्यानाश। अब लगो आगे। आगे लगो? किधर से आ गए हो तुम इस वक्त? हाँ, वही हूँ मैं, बरगला रहे थे मुझे। आपको नहीं बरगला रहा था, आपकी बेटी के लिए आया था। सुन लीजिए चांदनी साहिबा, जो हुआ अच्छा हुआ। हम अपने मुल्क में ही अपने अंजाम को पहुंच गए और गैर मुल्कियों के हाथों खिलौना बनने से बच गए। मैं तो कहता हूँ शुक्रिया नादिया, आपने हमें और बहुत सी पाकिस्तानी इज्जतों को जिल्लत से बचा लिया। हम शायद पैसे के लालच में इखलाकियात को जिंदा दरगौर कर बैठे थे। मैं तो चांदनी साहबा से इस काम से दूर रहने की दरखास्त करूंगा और अपने मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश के सामने डट जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहबा, इसको अपने मुल्क को बदनाम करने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चाहे इसको थाने ले जाए। मिर्जा, तुमने मेरे ज़मीर को जगा दिया। मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहती हूँ और असल लोगों को बेनकाब करना चाहूंगी, जो हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और खुद पसे पर्दा रहते हैं। ये पैसा अब अपने मुल्क के खजाने में जाएगा। हाँ हाँ, हमारे मुल्क को इस वक्त पैसे की बहुत जरूरत है। बिल्कुल मिर्जा साहब, हम अपने मुल्क की इज्जत बढ़ाने के लिए असल कुव्वतों के खिलाफ खड़े होंगे और पहरेदार बनेंगे। क्या बनेंगे? पहरेदार।